Hi dear students, welcome to mathematics class. In previous class we discussed about subsets, interval as subsets of real number, and the next one is power set. So what is meant by subset? If every element of set A is also the element of B, then we can say A is a subset of B. And the intervals you see in there, different intervals, we have four types of interval, that is close interval, open interval, and half open intervals, half close interval. And the next one is power set. Power set is nothing but the collection of all the subset of a given set. So if you have A having m elements, then power set of A having 2 to the power m elements. So other regarding questions barbodu nodi. Iga A alli 4 elements ide anta kelidare. A alli 4 elements ide. What is the number of element does P of A have? So then we have to apply the formula 2 to the power m means 2 to the power 4. So 2 to the power 4 is nothing but 16. So ಆತರ questions ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ next concept ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬರುವ. See, universal set. What is mean by universal set? Universal set ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, a set in which all the sets under consideration. A set in which all the sets under consideration is called as universal set. And this set is called as universal set. This is the biggest set in which all the sets are considered. For example, say A is equal to set of all 1, 2, 3. A is equal to set of all 1, 2, 3. B is equal to set of all 1, 2, 4, 6, 8, any numbers it may have. Now, I'll consider a biggest set which include all the element of A and B, and it may have more than that also. See, that is 1, 2, 3, 4, 6, 8. All the elements I considered. And it may have other than that also 9, 10 also it may have. Now this is the biggest set in which these two sets are under considered. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ PSPU ಕಾಲೇಜ್ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ PCMB1 ಮತ್ತು PCMB2 ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ A is equal to set of all students of PCMB1 class. B is equal to set of all students in PCMB2 class. Now, if I consider the number of the collections of students of PSPU college Montebellore ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is the biggest set ಆಗ್ತದೆ, and that is called as universal set. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿ ಅನ್ನು ಇದರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 9, 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 9, 10. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಸೋಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ equilateral triangle. Now the universal set we can consider as set of all triangles. Set of all triangle is universal set of these three triangles, sets. These three sets what I consider for that the set of all triangle is a universal set. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಡ, ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ.
ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇದರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ಇದರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸಿ make correct statements by filling the symbol subset. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗಿವನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, set of all 2, 3, 4 and set of all 1, 2, 3, 4, 5. Can you fill which symbol here? Clearly, whether it is subset of this set, whether 2 lies here, S, 3, S, 4, S. So clearly this is subset of this set. Alva? Okay. Second question, set of all A, B, C and set of all B, C, D. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ A, B, C ಇದೆ. Whether A, B, C, all A, B, C lies here, whether A lies here, no. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ that x is a student of class 11 of your school and another set they given, set of all x such that x is a student of your school. Whether first set elements of first set lies in second set. Here x first set is what? X is the students of class 11 of your school. Second set is x is a student of your school. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ PSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ PSPU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ PSPU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು PSPU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ PSPU ಕಾಲೇಜ್ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, set of all x such that x is a circle in the plane x is a circle in the plane and they given set of all x such that x is a rectangle in the plane x is the rectangle in the plane. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
Examine whether the following statements are true or false. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಕೊಮ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು? ಎ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಇದೆ. ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ದೆ ಗಿವನ್, ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಕೊಮ ಇ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಕೊಮ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಓವೆಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓವೆಲ್ in the English alphabet, in the English alphabet. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ಎ ಕೊಮ ಇ ಕೊಮ ಐ ಕೊಮ ಓ ಕೊಮ ಯು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1, 2, 3 is subset of set of all 1, 3, 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು whether this is subset of this set? No, because 2 lies in this set but 2 is not lies in this set ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? False here. Given statement is false. Fourth one, set of all A is subset of set of all A comma B comma C. Whether this is true? The element present of this set, that is A, clearly lies in this set. So clearly it is true. Similarly next one nodi, fifth one. Set of all A belongs to set of all A comma B comma C. Belongs to ಯಾವಾಗ ಬರಿತೇವೆ? ಅದರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ವೆದರ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅವರು? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. So how we can say this is belongs to this set? We can't say. Okay, so belongs ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು. Okay, now sixth one, set of all x such that x is an even natural number less than 6, less than 6. This is subset of set of all x such that x is a, I'll continue here, x is a, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, x is a natural number which divides 36 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6, 2, even natural numbers. Okay, 2 and 4 will get. 6 ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2, 4 ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 36 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 36 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2 18s are 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 4 9s are 36, so it includes 4. Next
5 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 6 6 36 ಆಗುತ್ತೆ, 6 6 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 9 3 ಓಕೆ 9 4 36 ಆಗ್ತದೆ, 9 4 36 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 18 2 36 ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ 36 1 36 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 2 and 4 lies in this set. So clearly we can say this is subset of the second set. Okay, so that is one true statement. That is true. Okay. Now ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Okay, see here. Let A is equal to set of all 1, 2, set of all 3, 4, 5. Set of 1, 2, set of all 3, 4, 5. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಮನ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 1 2 3 4. ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಸೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3 4, only 4 element this set have. So this is a element of this set. Okay, so this is incorrect because set of all 3, 4 is element of A, not the set. Okay, it is the element. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು set of all 3, 4 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Clearly this is correct. As I said here, it is correct, right? Okay, next set of all 3, 4 subset of A. As I said here, set of all 3, 4 subset of A. This is true. Okay, so ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is true. Next here 1 belongs to A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 belongs to A. Whether 1 belongs to A, whether 1 is the element of A, yes, so it is true. It is true. Next, 1 is subset of A. 1 is not a subset, it is an element, so it is wrong. Next, set of all 1 2 5 is subset of A. 1, okay, 2 include ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 5. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 5 ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1 lies here, 2 lies in this set, 5 lies in this set. Clearly this is subset of A. Okay, so it is true. But they given here set of all 1, 2, 5 belongs to A ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 to 5 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ? 1 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. It is wrong. Similarly, next one,
set of all 1 comma 2 comma 3, set of all 1 comma 2 comma 3 is subset of A, is subset of A. Whether it is true? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 2 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 comma 4 ಅಂತ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See here, as I said, empty set is smallest set and it is considered as subset of every set. So empty set is not belongs to A, empty set is subset of A. So this is wrong. Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, empty set subset of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is correct. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, empty set is set of all empty set is subset of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. set of all empty set is subset of A ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಎಂಟಿ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾ ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, now we'll see the next problems regarding sets. Okay, see here, write down all the subsets of the following sets. The following sets. Okay, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 to the power m. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 to the power m is a 1, 2 to the power m ಅಂದರೆ 2 to the power 1 ಆಗ್ತದೆ. 2 to the power 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ set of all a comma b. Set of all a comma b. So what are the subsets of this set will get? So first empty set will get. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ m number of element ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. Number of subsets how many will get? 2 to the power m ಅಂದರೆ 2 to the power 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. set containing A is a subset of this set because clearly the element of this set lies in this set. Similarly, set containing B, this is also subset of this set because B lies in this set. Next, set containing A comma B, clearly this is also the subset of this set because every set is subset of itself. So we'll get 1 2 3 4 4 subsets will get. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 3. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ 2 to the power 3, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1. Set containing 1, clearly this is subset of this set.
Next, set containing 2. Clearly this is also subset of this set. Set containing 3 ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1, 2. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸೆಟ್. 1, 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2, 3. 2, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1, 2, 3. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹಿಯರ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subsets will get here. How many subsets will get? 8 subsets will get. Now next question for you was that is empty. ಬೇಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Empty set ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the subset of this set? We know for every set empty set is subset. So ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟೇ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಲ್ ಸೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 2 to the power 0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ 2 to the power m ಅಂತಿದೆ. ಇಫ್ m is 0 ಹಿಯರ್ 2 to the power 0. 2 to the power 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ 1 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ. How many elements has how many elements has P of A, comma if A is equal to empty. A is equal to empty set ಇರುವಾಗ P of A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ m is equal to 0. In this case, what is the number of element of set A? 0. ಸೊ ಪವರ್ ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 to the power m ಅಂದರೆ 2 to the power 0. 2 to the power 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ P of A have 1 element. P of A have how many element? 1 element. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, A has no element there. So power set of A has 2 to the power m, that is 2 to the power 0, that is nothing but 1 element will get. Okay. So next question nodi, idu very simple this one. Write the following set as intervals. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, -4 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -4 is not equal to x, so -4 is not included, so open bracket at -4 and x can be equal to 6, so 6 ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, set of all x such that x is a real number, -12 strictly less than x strictly less than -10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x cannot be equal to -12 and -10. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ -12 is less than -10. ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ -12 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ -10 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಈಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು -12 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು 0 ಆಯಿತು, -1 -2 -5 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ -10 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದು -12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ರೈಟ್ ಹೋದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ
ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ -12 -10 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ -12 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -10. ಈಗ ನೋಡಿ x cannot be equal to -12 and -10. So here which interval? Open interval -12 comma -10. Okay. Next question. So the next question. Set of all x such that x is a real number 0 less than or equal to x strictly less than 7. 0 less than or equal to x strictly less than 7. So how to write this? Here x can be equal to 0. So 0 is here included. So close at 0. X cannot be equal to 7. X 7 equal agudilla. So here open. X cannot take the value 7. 7 is excluded. Okay, open at 7. Next interval nodi. Set of all x so that x is a real number 3 less than or equal to x less than or equal to 4. 3 less than or equal to x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಎರಡು ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದಿಷ್ಟು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12, ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ -12 ಮತ್ತು -10 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ 0ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, 7ಗೆ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು, ಅದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ or following interval. Okay, following interval in set builder form. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, -3,0 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -3,0. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು? Set of all x such that x belongs to real number, -3 strictly less than x, strictly less than 0. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -3 ಮತ್ತು 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 6,12. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Set of all x such that x is a real number 6 less than or equal to x less than or equal to 12, because 6 and 12 is here included, square bracket you have. Next question, 6,12 here, open at 6, close at 12. So how to write? Set of all x such that x is a real number, 6 strictly less than x less than or equal to 12. 12 include ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ set. Okay, this interval they given 23,5.
5 is not included here. So how to write? Set of all x such that x is a real number, minus 23 less than or equal, because here it is included, less than or equal to x, strictly less than 5. Itara. Okay, is it clear how to write the interval into set builder form and set builder form into interval form? Very simple this one, right? Okay. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. We'll see this in next class. Okay, I hope you understood about this regarding your sets here, subset and universal set, power set and interval as subset of real number. Regarding these problems we solved in our today's class. Okay, thank you.